हम आज आपको आंखों देखा हाल बता रहे हैं। आज ये कनाडा के अंदर वैनकूवर के अंदर जिस सिटी में मैं रहता हूँ, ये पहली स्नो है। देखें, ये रात का मंज़र है। आपको मैं स्नो का दिखा रहा हूँ। ये स्नो तकरीबन 4-5 घंटे से पड़ रही है, ऐसा पड़ रही है। ये देखिए, अभी ये मैं आपको घर का मंज़र दिखाऊंगा। ये देखें, हर चीज़ जो है दुल्हन की तरह सजी हुई है। ये अल्लाह की कुदरत का करिश्मा है, नज़ारा है। देखें, अल्हम्दुलिल्लाह, हर तारीफ़ अल्लाह की है। ये देखो, ये अल्लाह के हुक्म से ही स्नो भी पड़ रही है। ये देखें, ये गार्बेज कैन है। सुबह इनको म्युनिसिपल कॉरपोरेशन की गाड़ी आएगी और फिर इनको लेके जाएगी। ये देखें, सारे दरख्तों का मंज़र देखें, कैसे हर चीज़ आपको सफ़ेद नज़र आ रही है। ये देखें, मैं आपको रोड का मंज़र भी बताऊंगा। ये जो रोड है, घरों के अंदर की तरफ एक एली है, यहाँ पर स्लो ट्रैफिक ही चलती है। 20-25 से ज़्यादा स्पीड से गाड़ी एली के अंदर नहीं चल सकती। ये यहाँ का लॉ है। ये देखें, ये देखें, लोग निकले हुए हैं स्नो के अंदर भी। ये देखें, हर चीज़ जो है आपको वाइट नज़र आएगी। अल्लाह ने हर चीज़ को दुल्हन की तरह सजा दिया है। एक और बात आपको बताता चलूँ, जब इंसान इस दुनिया से चला जाता है और उसको भी सफ़ेद कपड़ा ही पहनाया जाता है, और ज़्यादातर लोग दुनिया में भी सफ़ेद कपड़े को जो है वो पसंद करते हैं। अभी ऐसा मैं आपको रोड की तरफ लेके जाऊंगा और मैं वीडियो बना रहा हूँ। आपको मैं बता नहीं सकता कि मेरा जो हाथ है वो बुरी तरह सुन्न हो चुका है, तो फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो बना रहा हूँ। देखिए, अभी मैं अपने घर से निकला हूँ। ये देखिए, थोड़ी देर बाद हम निकलने वाले हैं। मेरा एक दोस्त आ रहा है पाकिस्तान से, ओकाड़ा से उसका तल्लक है, यासर उसका नाम है। तो हम थोड़ी देर में उसको एयरपोर्ट से भी लेने जाएंगे। तो फिर भी आपको मैं बाहर का मंज़र बताऊंगा। एयरपोर्ट की तरफ जाते हुए हम वीडियो बनाएंगे। ये देखें, अभी मैं दरख्तों के नीचे से गुज़र रहा हूँ, तो आपको बाहर का नज़ारा मैं दिखा रहा हूँ। ये देखें, ये बच्चों के साथ बाहर निकले हैं। ये अभी टिम होटल जाएंगे और जाकर को कॉफ़ी वगैरह पिएंगे। ये देखें, ज़िंदगी की दौड़ जो है वो रवां दवा है। ये देखें, ये बाहर का सीन आ गया रोड का। ये मेन रोड है, 72 एवेन्यू है। ये देखें, ये बस भी जा रही है। ये देखें, बर्फ़ के बावजूद भी ज़िंदगी रुकी नहीं, चल रही। ये देखें, ट्रैफिक स्लो है, बहरहाल चल रही है। ये देखें, और स्नो भी मुसलसल पड़ रही है। ये देखें, ये आपको मैंने बाहर का मंजर
दिखाया है। ये देखिए, और मेरे हाथ जो है ना वो पूरी तरह फ्रीज हो चुके हैं। ये देखिए, अभी वो इशारा बंद हुआ है और ट्रैफिक जो है वहाँ पर रुकी हुई है। जब भी इशारा खुलेगा ट्रैफिक चलेगी, फिर आपको मैं वो मंजर दिखाएंगे। ये देखो इस साइड के घरों की तरफ मैं आपको लेके चलता हूँ। ये देखिए कैसा हसीन मंजर है। ये देखो अब इशारा खुलने वाला है, मैं उसकी तरफ आप लेके जाऊँगा आपको। उसके बाद हम वीडियो का एंड करेंगे। ये देखिए ये इशारा खुल गया और ट्रैफिक शुरू हो गया, और मैं इससे ज़्यादा और वीडियो नहीं बना सकता। सर्दी भी बहुत है। ये देखो, अगर आपको मेरी आज की कोशिश अच्छी लगी है सब्सक्राइब करें। जनाब यासर साहब ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਜਨਾਬ ਏਅਰਪੋਰਟ ਤੋਂ ਪਿਕ ਕਰ ਲਿਆ। 6 ਵਜੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੇ ਸਾਂ ਸਰੀ ਤੋਂ, ਤੇ ਵੈਦਰ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗੇ ਨੇ ਏਅਰਪੋਰਟ ਪਹੁੰਚਦਿਆਂ। ਹੁਣ ਘਰ ਵੀ ਜਾਂਦਿਆਂ ਸਾਨੂੰ 3 ਘੰਟੇ ਲੱਗ ਜਾਣੇ ਨੇ। ਤੇ ਪਿਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਖੈਰ ਖੀਰ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਗੈਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਅਸੀਂ ਗੈਸ ਪਵਾ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਰਸਤੇ 'ਚ ਕਿਉਂਕਿ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਸਟਕ ਕੇ गैस का मसला बन गया तो फिर बड़ा मुश्किल हो जाएगा। सर्दी भी हैगी है, तो यह गैस का तुहानूं स्टेशन का असीं मंजर विखा रहे हैं। एयरपोर्ट के कोल सी, इस वास्ते असीं इत्थों वारी है। तो अपना यासर साहब गैस भर रहे हैं, तो असीं हुण थोड़ी देर तक इत्थों निकलने वाले हैं। यह गैस स्टेशन का बाहर का मंजर है, यह देखो सारा तुहानूं दिखा रहे हैं। वैदर कंडीशन है, बहुत टाइम लग रहा है, रस्ते ब्लॉक ने। तो यासर भाई ने अपना इधर वीडियो बना रहे ने, ये रिजवान भाई ने ये भी मेरे नाल आए ने यासर भाई नूं पिक करने वास्ते। इन्हां दा बहुत बहुत शुक्रिया। इन्हां नूं आया तकरीबन 1 वीक हो गया माशाअल्लाह। भी फैसलाबाद तो आए ने यासर भाई जिहड़े ने ये पाड़े तो आए ने। देखो मूवी बना रहे हैं अपना घर वासियों को भेजने वास्ते कि मैं पहुँच गया कैनेडा दे विच। यासर साहब ने, रिजवान भाई ने, अलहमदुलिल्लाह। तो मैं इन्हां दा ड्राइवर इन्हां लैके आया। हुण असीं घर जा रहे हैं। ठीक है, अपना ख्याल रखियो, तो अगली वीडियो तक तुसीं इंतज़ार करो। किते होर जाओगे तुसीं उसका पक्का नहीं कहा जा सकता कि कुछ मिलेगा या नहीं। व्हीकल इंसिडेंट ईस्ट ऑफ पोर्ट एल्बर्नी BC हैज बीन क्लीयर्ड। जे सानू उत्थे सुन रहे हो, एलेक्स फ्रेजर ब्रिज व्हीकल इंसिडेंट हैज द नॉर्थ माउंट साइड ऑफ द ब्रिज क्लोज्ड। सो ये उसी तरह ही चल रहा है। सो खैर मैनू पूछ रहे हैं एनी लक कम्यूट होम। दिस इज होम फॉर द नाइट, आई गेस इट्स होम अवे फ्रॉम होम। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਰਾਤ ਇੱਥੇ ਗੁਜ਼ਾਰਾਂਗੇ। 4811 ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? हेलो सत श्री अकाल सर जी। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਰ ਜੀ। मैं ਦੁਆਰਾ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੇਰੀ ਇੱਕ ਬੇਨਤੀ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਹਾਂਜੀ ਫਰਮਾਓ। ਮੇਰੀ ਬੇਨਤੀ ਮੰਨ ਲਓ ਜੀ। ਹਾਂਜੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਆ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਥੋੜਾ ਲੰਮਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਰ ਦਿਓ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਸੌਣਾ ਤਾਂ ਘੰਟਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੁਣ। ਘਰੇ ਤਾਂ ਜਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ, ਜੇ ਗਾਣੇ ਸੁਣਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਫੋਨ ਕਰਕੇ ਦੱਸਦਾ, ਆਪਾਂ ਗਾਣੇ ਲਾ ਦੇਾਂਗੇ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ। ਧੰਨਵਾਦ। ਸੰਦਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਆਇਆਂ ਨੂੰ। ਕਿੱਥੇ ਫਸੇ ਹੋ? ਅਸੀਂ ਵੀ ਜੀ ਐਲੈਕਸ ਤੇ ਫਸੇ ਆ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੱਗੋ 13ਵੀਂ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹੇ ਸਰੀ ਰਹਿ ਲਓ, ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਣਾ, ਸਰੀ ਰਿਹਾ ਕਰੋ। ਬਰਨ ਵੀ ਰਹਿੰਦੇ ਜੀ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਰਾਈਡ ਦੇਣ ਆਉਂਦਾ ਸੀ। ਅੱਛਾ, ਰਾਈਡ ਦਿੰਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਉਤਰ ਕੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਰਾਈਡ ਲੈ ਕੇ ਗਾਂ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਮੁੜ ਗਿਆ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਰੀ ਨੂੰ ਆਉਂਗਾ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੜ ਕੇ ਬਸ ਬਰਨ ਵੀ ਨੂੰ ਹਲੇ ਜਾਣਾ। ਉਹ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜੀ। ਆ ਜਾਓ ਰੇਡੀਓ ਸਟੇਸ਼ਨ ਤੇ, ਆ ਜਾਓ ਇੱਥੇ ਵਧੀਆ ਜੇ ਨੇੜੇ ਆ ਗਏ। ਪਰ ਐਲੈਕਸ ਬੰਦ ਹੈ ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ। ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰਦਾ ਹੀ। ਮੈਂ 3:30 ਵਜੇ ਦਾ ਫਸਿਆ ਜੀ ਐਲੈਕਸ ਤੇ।
ਤੇ ਹੁਣ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਬਹੁਤ ਕਾਹਲੀ ਹੈ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਧਰ ਉਤਰ ਕੇ ਦੇਖਦੇ ਆ ਲੇਡੀਜ਼ ਬੈਠੀਆਂ, ਫੇਰ ਮੁੜ ਜੀ ਦੇ ਕੋਈ ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਪਾਸ ਹੋਈ ਟਿਕਟੌਕ ਤੇ ਬਣਾ। ਮੈਂ ਸਾਈਡ ਤੇ ਲਾ ਲਓ ਗੱਡੀ, ਹੋਰ ਕੀ ਹੈ, ਜੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇਤੀ, ਪਰ ਜੇ ਕਈ ਵਾਰ ਫਾਸਟ ਲੇਨ ਚੁਣੇ ਤਾਂ ਉਧਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਆ ਸਕਦੇ। ਆਲ ਦ ਬੈਸਟ ਜੀ, ਇਹੀ ਕਹਿ ਸਕਦੇ, ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਇਹ ਵੀ ਇੱਕ ਅਲੱਗ ਫੀਲਿੰਗ ਹੈ, ਯੂ نو, ਟੂ ਹੋਲਡ ਯਰ ਪੀ। ਸਕੂਲ 'ਚ ਬੱਚੇ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਹੋਲਡ ਇਟ ਐਨੀਮੋਰ, ਆਈ ਕੈਨਟ ਹੋਲਡ ਇਟ ਐਨੀਮੋਰ, ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈਗਾ ਸਾਰਾ। ਪਰ ਚਲੋ ਜੀ, ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਨਾਲ ਦੁਬਾਰਾ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ? ਹਰਵਿੰਦਰ ਰੇਡੀਓ ਹੌਲੀ ਕਰ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਆਪਦੀਆਂ ਆਵਾਜ਼ਾਂ ਸੁਣ ਰਹੀਆਂ। ਹਰਵਿੰਦਰ ਜੀ ਖੈਰ ਹੋਲਡ ਰੱਖਣਾ ਜੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦੇ ਆ। 3786 ਤੁਸੀਂ ਏਅਰ ਤੇ ਹੋ। 3786। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਬਰਾੜ ਸਾਹਿਬ। ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ, ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਹਾਂਜੀ, ਅੱਛਾ, ਤੁਹਾਡਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਨਾ ਬਣਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤੌਰ ਤੇ। ਸਾਡਾ ਟਾਈਮ ਨਿਘਾ ਰਹੇ ਹੈ ਜੀ। ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਗਾਣੇ ਵੀ ਨਿਘਾ ਦਿੰਦੇ, ਫਰਕ ਕੀ ਹੈ? ਗਾਣੇ ਦੀ ਗੱਲਾਂ 'ਚ ਕੀ ਫਰਕ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਜੀ, ਨਹੀਂ ਗੱਲਾਂ, ਗਾਣੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਥੇਰੀਆਂ ਟੇਪਾਂ ਪਈਆਂ ਟਰੱਕਾਂ 'ਚ, ਜਿਹਨੂੰ ਮਰਜ਼ੀ ਸੁਣੀ ਚਲੀਏ ਜੀ। ਮੈਂ 4:07 ਤੇ ਜੀ ਸੀਪੀ ਤੋਂ ਆਊਟਗੇਟ ਹੋਇਆ ਸੀ। ਅਰਾਊਂਡ 5 ਵਜੇ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਪੋਰਟ ਸਾਈਡ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਹਰ ਤੇ ਲੰਘਦੇ ਸੀ। ਮੈਂ 5 ਵਜੇ ਦਾ ਟਾਰਗੇਟ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਿਆ ਸੀ ਜੀ। ਦੇਖ ਲਓ ਜੀ, ਮੈਂ ਘੁੰਮਣਾ ਘੁਮਾਣਾ ਇੱਧਰਲੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਹੈ ਬ੍ਰਿਜ ਬਾਲਬਣ ਦੇ ਕੋਲ, ਕਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ, ਇਹ ਜਾਮ ਜਿਹਾ ਦੇਖਿਆ ਜੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਚਲੋ ਮਰੀਨਵਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੀ ਟਾਈਮ ਦਾ ਕੀ ਆ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ। ਉਧਰ ਦੇ ਆ ਗਏ ਜੀ। ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਨਾਈਟ ਸਪੀਡ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ 1.5 ਘੰਟਾ ਵੀ 1 ਇੰਚ ਟਰੱਕ ਮੂਵ ਕੀਤਾ ਜੀ, 1-2 ਇੰਚ। ਹੁਣ ਹਾਰ ਕੇ ਇੱਥੇ ਬ੍ਰਿਜ ਦੇ ਥੱਲੇ ਨਾਈਟ ਵਾਲੇ ਜਿੱਥੋਂ 91 ਉੱਪਰ ਹੀ ਲੰਘਦਾ, ਉਹਦੇ ਥੱਲੇ ਅੱਧਾ ਘੰਟਾ ਰੁਕ ਕੇ ਹੁਣ ਤੁਰਿਆ ਜੀ। ਪਰ ਤੁਰੇ ਹੁਣ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਵੇਂ ਥੋੜਾ ਤੁਰ ਕੇ ਉਹ ਰਾਊਂਡ ਅਬਾਊਟ ਜਿਹੜਾ ਘੁੰਮ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੁਬਾਰੇ 91 'ਚ ਪੈਣਾ, ਤੇ 2 ਪੂਰੇ ਸੈਮੀ ਹੋਰ ਕੱਢ ਗਏ ਜੀ। ਤੇ ਉਹ ਤੁਰਦੇ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੇਰਾ 4 ਘੰਟੇ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਗਿਆ ਜੀ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਕੋਈ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਰੋ ਜਾਣਾ ਜੀ। ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ ਜੀ, ਥੈਂਕ ਯੂ। ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਔਨ 에ਅਰ ਪਾ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਜਾਰੀ ਰੱਖੋ। ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਿ ਮੇਰੀ ਬੇਟੀ ਵੀ ਵੈਨਕੂਵਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਟਕ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ, ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜਲਦੀ ਛੱਡਣਾ ਪਵੇ। ਪਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਕੈਲਗਰੀ ਤੋਂ ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਜੁੜ ਰਹੇ ਨੇ। ਸਿੱਧੂ ਸਾਹਿਬ ਕੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੋਗੇ? ਪਾਲ ਜੀ ਪਿਆਰ ਭੈਣ, ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜਨਾਬ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਮੈਂ ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਭੈੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ, ਕੋਈ ਜੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਿਆ। ਹਾਂਜੀ ਜੀ, ਹਾਂ। ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂ ਨਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬਦਲ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੁਧਿਆਣਾ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ ਗਾਰਬੇਜ ਨਾ, ਗਾਰਬਾਜੀ ਆਣਾ। ਅੱਜ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਸੇ, ਅੱਜ ਨਾ ਝੇਡਾਂ ਕਰੋ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਫਸੇ ਆ, ਬਹੁਤ ਬੁਰੇ ਫਸੇ ਆ। ਬਿਲਕੁਲ ਨਾ ਜੀ, ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਵੇਖ ਲਿਓ। ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਇਹ ਮੇਰੇ ਗੱਲ ਪੇਪਰ ਤੇ ਲਿਖ ਲਓ। ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਵੇਂ ਸਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ 'ਚ ਬੱਚੇ ਆ ਰਹੇ ਆ ਸਾਰੇ ਟੈਕਸੀ ਤੇ, ਮੇਰੇ ਐਵੇਂ ਤਾਂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤਾਂ ਟੈਕਸੀ ਜਾਂ ਟਰੱਕਿੰਗ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਬਹੁਤਾ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਨਹੀਂ। ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੈਗੇ ਆ, ਕਈ ਮੇਰੇ ਉਹ ਮਾਮੇ ਦੇ ਪੁੱਤ ਹੈਗੇ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡਾਕਟਰ ਕਰਕੇ ਤੇ ਹੋਰ ਕਰਕੇ ਉਹ ਟਰੱਕਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਬਹੁਤਾ। ਪਰ ਇਹ ਬਿਲਕੁਲ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਤੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸੋਚ ਲੈਣ, ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਟਾਈਮ ਵਿੱਚ ਟਰੱਕਿੰਗ ਪੈੜਾ ਹੱਲ ਹੋਊਗਾ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫਿਊਚਰ ਦੀ ਗੱਲ ਦੱਸਦਾ, ਮੈਂ ਅੱਜ ਦੀ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦਾ। ਇਹ ਹੈਗਾ ਇਹ ਸਰੋ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਚਲੋ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਇਹਦੀ ਸਰੋ 25 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਪੈ ਜੇ, ਕਿੰਨੀ ਪੈ ਜੇ। ਸਾਡੇ ਗੁਆਂਢੀ ਤਾਂ ਐਡੇ ਗੋਡਾ, ਸਾਡੇ ਤਾਂ ਚਲੋ ਕੋਈ ਇੰਡੀਅਨ ਹੈ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਗੁਆਂਢੀ। ਕੈਨ ਯੂ ਬਲੀਵ ਇਟ? ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਲੋਵਰ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੇ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਆਇਰਲੈਂਡ ਦਾ ਸੀ, ਇੱਕ ਸਕਾਟਿਸ਼ ਸੀਗਾ। ਉਹ ਆ ਕੇ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਾਉਣ ਲੱਗ ਪਏ ਸੀ ਤੇ ਇੱਕ ਦਿਨ ਬਰਫ਼ ਪਈ ਸੀਗੀ ਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ 30 ਸੈਂਟੀਮੀਟਰ ਆਲਮੋਸਟ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈਗੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨੂੰ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੀ ਐਸੀ ਗੱਲ ਕੋਈ ਸਰੀ ਨਾਲ ਗੁੱਸਾ ਨਹੀਂ। ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਜੀ, ਧੰਨਵਾਦ। ਮੈਂ ਮਾਫੀ ਚਾਹੂੰਗਾ, ਮੈਂ 8:30 ਵਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੁਲਾਵਾ ਆ ਗਿਆ, ਜਾਣਾ ਪਏਗਾ। ਬੇਟੀ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਹੈ, ਘਰ ਗਿਵ ਰਾਈਡ। ਮੁੰਡਿਆਂ ਦਾ ਚੱਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਕੁੜੀਆਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਤਰਜੀਹ ਦੇਈਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਕਾਲਰਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਨ 에ਅਰ ਲਵਾਂਗਾ। ਸਭ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਹੌਸਲੇ ਬੁਲੰਦ ਰੱਖੋ ਜੀ, ਇਹੋ ਜਿਹੀਆਂ ਦਿੱਕਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਨ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ 4005 4005। ਭਾਜੀ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ। ਦੇਖ ਲਓ ਭਾਈ, ਕਰੋਨੇ ਤੋਂ ਤੁਰਿਆ 5:30 ਵਜੇ ਦਾ ਸਰੀਰ ਬੜਿਆ ਤਾਂ ਹਜੇ ਤੱਕ ਯਾਰ ਚ ਨਹੀਂ ਵੜਿਆ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਕੀੜੇ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦਾ, ਕੀੜੇ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮੁਰਦਾਬਾਦ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਪੁੱਛੋ ਨਹੀਂ। ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ, ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਕਰੋ ਇੰਜੋਏ। ਮੈਂ ਵੀ ਫੋਨ ਆ ਗਿਆ 8:30 ਵਜੇ ਬੰਦ ਕਰਕੇ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਜਾਣਾ ਪਵੇਗਾ। ਥੈਂਕ ਯੂ, ਧੰਨਵਾਦ ਤੁਹਾਡਾ। ਤੇ ਅਗਲੇ ਕਾਲਰ
ਲਓ ਜੀ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਘਰ ਪਹੁੰਚ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਟਾਈਮ ਤਕਰੀਬਨ 15 ਮਿੰਟ ਦਾ ਜਿਹੜਾ 15 ਤੋਂ 35 ਮਿੰਟ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਾਨੂੰ ਰਸਤੇ 'ਚ ਲੱਗ ਗਏ ਤਕਰੀਬਨ 7 ਆਵਰ। ਇਹ ਸਾਰਾ 45 ਮਿੰਟ ਦਾ ਰਨਿੰਗ ਟਾਈਮ ਸੀ। ਮੌਸਮ ਦੀ ਖਰਾਬੀ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਨਾਲ ਸਨੋ ਪਈ ਸੀ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਬਹੁਤ ਸਟਕ ਸੀ, ਤੇ 7 ਆਵਰ ਸਾਨੂੰ ਲੱਗੇ ਨੇ ਘਰ ਪਹੁੰਚਦੇ ਹਾਂ। ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਖੈਰ ਕੀ ਨਾਲ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਹਾਂ, ਤੇ ਆਪਣੇ ਯਾਸਰ ਭਾਈ ਆਪਣੇ ਘਰ ਜਾ ਰਹੇ ਨੇ ਹੁਣ, ਤੇ ਅੱਗੋਂ ਖਾਣਾ ਵੀ ਪਿਆ, ਖਾਣਾ ਵੀ ਲਾ ਲਈ। बड़े अच्छे साढ़े दोस्त सन, ते अलहमदुलिल्लाह ये अपनी फैमिली में मिल के वापस आए ने, ते इन्होंने घर ड्राप करते और आराम करनगे, ते इंशाल्लाह फिर मुलाकात होएगी। ठीक है, सुबह सही, अपना ख्याल रखना। ओके, थैंक यू जी।